تو ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ریحام خان صاحبہ نے، جو کہ تجزیہ کار ہیں اور اپنا شو بھی کرتی ہیں، کافی زیادہ ایکٹیو بھی رہی گزشتہ دنوں میں بھی، اور اب بھی ایک شو کر رہی ہیں ایک چینل پر۔ ریحام صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ کہیے گا کہ بات ہم پاکستان تحریک انصاف سے ہی ریلیٹڈ سیاست کی کریں گے، کیونکہ ان کے ہی ارد گرد سارا معاملہ گھوم رہا ہے۔ سیاست کیا کہہ رہی ہے اور آپ سیاست میں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں؟ کیونکہ یہ تاثر لوگوں کو ہے کہ آپ پولیٹکس میں تو رجحان آپ کا ہے اور آپ آنا چاہتی ہیں، تو کیا یہ وقت ہے آپ کے لیے کہ آپ ایکٹیو پولیٹکس میں کردار ادا کریں؟ تھینک یو زہیب۔ میرا خیال ہے توقعات لوگوں کی بہت عرصے سے ہیں، اور جو میں دیکھ رہی ہوں کہ ہر طرف ہی جو موروثیت ہے اور جو نیپوٹزم ہے وہ اتنا پریولنٹ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ایسا شخص جس کا باپ سیاست میں نہ ہو، یا جس کا شوہر سیاست میں نہ ہو، یا کسی کا کوئی اور رشتہ نہ ہو سیاست میں، وہ کوئی خاتون سیاست میں آ سکتی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کے جو چہرے ہیں وہ آپ کے سامنے عیاں ہیں۔ مجھے تو ان تمام پارٹیز میں کوئی فرق نہیں نظر آتا، اور جو ایک تبدیلی کی پارٹی تھی اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ سب کے سامنے عیاں ہو گیا ہے کون لیڈ کر رہا ہے۔ کیا پروفیشنل کمپیٹنٹ الیکٹڈ ویمن لیڈ کر رہی ہیں؟ کیا وہ لوگ لیڈ کر رہے ہیں جو 20-25 سال سے ورکرز رہے ہیں؟ نہ وہ پی ایم ایل این کے ورکرز آپ کو فور فرنٹ پہ نظر آتے ہیں، نہ پی ٹی آئی کے ورکرز آپ کو فور فرنٹ پہ نظر آتے ہیں، یا ٹک ٹاکر نظر آئے گی، یا آپ کو کوئی فیملی ممبر نظر آئے گا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں مجھ جیسی خاتون کا جو ایک سنگل انکم پہ اپنے بچوں کو پالتی رہی ہے اور 2 جابز کرتی رہی ہے، اور جس کی کوئی بیکنگ نہیں ہے، جس کا کوئی نہ اصلی باپ نہ اڈاپٹیڈ باپ ہے، وہ سیاست میں آ سکتا ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ کوئی ایوریج پاکستانی لڑکا سیاست میں آ سکتا ہے؟ خواتین کے لیے تو اور بھی بڑے خطرے ہیں۔ خطرے تو اس قسم کے ہیں کہ جو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی۔ ویسے آپ نے لڑکے کی بات کی تو دیکھیں خان صاحب تو ان کا تو کوئی بھی نہیں تھا پولیٹکس میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی 30-35 سال کی جدوجہد ہے ان کی، تو ایک تو کیس آپ کے سامنے ہے یہ۔ زہیب وہ جو کیس میرے سامنے ہے شاید آپ کے سامنے جتنا تھا اس سے کہیں زیادہ سامنے تھا، اس کے بارے میں نہیں بات کرتے، لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے اشارہ دے دیا ہے کہ کچھ کے بایولوجیکل فادرز ہوتے ہیں اور کچھ کے اڈاپٹیڈ فادرز ہوتے ہیں، کچھ کا صرف ایک باپ ہوتا ہے، اور کچھ بڑے خوش نصیب سیلیبریٹیز ہوتے ہیں ان کے کئی باپ رہے ہیں۔ آپ شاید مجھ سے عمر میں کافی چھوٹے ہیں، ہم نے ضیاء کا دور بھی دیکھا ہے، مشرف کا دور بھی دیکھا ہے، ہم نے جنرل حمید گل کو بھی دیکھا ہے۔ آپ میرا منہ نہ کھلوائیں۔ ریحام خان صاحبہ، ایک سوال میں کرنا چاہتی ہوں کہ جس وقت آپ ایک کتاب لکھ رہی تھیں خان صاحب کے خلاف، اس وقت ایک الزام تھا، اگر یہ الزام تھا تو تردید کر دیجیے گا، کہ پی ایم ایل این کی طرف سے آپ کو سینیٹرشپ کی آفر کی گئی تھی، تو اگر آفر آپ کو کی گئی تھی تو آپ نے ایکسیپٹ کیوں نہیں کی؟ سربت پہلے تو میں آپ کو وضاحت کر دوں، آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ کتاب میں نے اچھا سوزین ہے ہمارے ساتھ اس وقت اور خواتین کے ساتھ، سوری سوزین ہمارے ساتھ، میرا خیال ہے کہ اچھا سوری، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کیونکہ خاتون ہے میں آپ کو دیکھ نہیں سکتی اس لیے معذرت، لیکن یہ خواتین کو ایسا جملہ نہیں استعمال کرنا چاہیے کہ میں نے کسی کے خلاف کتاب لکھی تھی، میں نے اپنی آپ بیتی لکھی ہے، اٹس این آٹو بایوگرافی۔ آٹو بایوگرافی میں جو کوئی بھی میری زندگی میں آیا ہے، جو کچھ اس نے کیا ہے، اگر آپ میری زندگی میں آئی ہوتی تو آپ کا بھی قصہ ضرور ہوتا۔ اگر آپ کی حرکات یا آپ کی جو فیصلے ہیں اس کا کوئی وائڈ پبلک پہ کوئی اثر یا انفلوئنس ہوتا تو یہ بات آپ کی اچھا نہیں ریحام صاحب یہ اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ دیکھیں پالیٹکس میں نہیں پالیٹکس میں جی نہیں ریحام صاحب اس کانٹیکسٹ میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں میں جی جی میں سوال کا جواب دے دوں۔ اچھا دیجیے پی ایم ایل این کی طرف سے پلیز یہ سن لیجئے، پی ایم ایل این کی طرف سے مجھے کبھی سینیٹرشپ آفر نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، میں نے اسی لیے پوچھا کہ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی تردید کر دیں۔ نہیں انفارچونیٹ ہے نا ریحام صاحبہ کہ یہاں پاکستان میں ایسا ہوتا رہتا ہے، دیکھیں نہیں آپ کا یہ ہوتا رہتا ہے، اس لیے سوال یہ جنم لیتا ہے، یہ اسی لیے سوال لوگ کرتے ہیں کہ دیکھیں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، کیمپینز لانچ کی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیمپین تھی، کتنی بری کیمپین تھی جو کہ مسلم لیگ نون ہے، آپ اسے بہتر جانتی ہیں۔ پھر اس طرح میاں نواز شریف کے خلاف بھی، اس طرح پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف بھی کیمپین لانچ کی گئی ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ اسی لیے یہ سوال ہوتا ہے کہ شاید وہ اس وقت وہ کسی کے کہنے پر آپ نے کی تھی، تو اس تنقید کا جواب آپ کیسے دیں گے؟ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ میری آٹو بایوگرافی ہے، اور ایکچولی اگر آپ کیونکہ آپ جرنلزم ہیں تو اگر آپ فیکچول چیک کریں تو یہ کتاب
PTI ने लीक की थी, हमने पब्लिश 31 अगस्त 2018 को की। हार्पर कॉलिन्स ने ये किताब 2018 में 31 अगस्त को इसलिए पब्लिश की क्योंकि वो पब्लिश बाद में होनी थी, लेकिन PTI के जो फनकार थे, अदाकार थे, गुलूकार थे, उन्होंने मई में ये लीक कर दी। तो ये उनकी पब्लिसिटी थी, ये उनकी कैंपेन। अच्छा, वो सिर्फ बातें जी, और नहीं इसलिए भी ये बातें होती है कि देखो उसमें कुछ ऐसी बातें थी कि जो वो बड़ी एक ज़ाहिर है, आप देखें थोड़ा सा ऐसे मामला थे जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर ना उनको डिस्कस किया जाता तो बेहतर था कि वो उसी तक रहते, उस ताल्लुक तक ही रहते, और अगर ताल्लुक ख़त्म हो गया तो फिर मजीद उनकी पॉलिसीज़ के बारे में बात होती है और साथ। अच्छा, एक और सवाल, ये जो PTI में रिफ्ट की बातें आप पहले से करती रही, इसकी भी मैं करेक्शन कर दूं ज़ुहैब, इसकी भी मैं करेक्शन कर दूं कि मेरी कहानी जिस तरह से मैं बताऊं ये मेरा हक है, ज़ुहैब की कहानी कैसी है ज़ुहैब को हक है। तो ये जो एक प्रोपेगेंडा है, मेरा ख्याल है अब मीडिया को ये प्रोपेगेंडा बंद कर देना चाहिए। 2018 में जब ये किताब आई तो ही वॉज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग से एक सफ़े के ऊपर सारे थे, तब ये और इलेक्शन से पहले जाहिर है, इलेक्शन से पहले इसलिए बातें होती है रहती है। अच्छा, एक और सवाल, आगे बढ़ते हैं ना। से पहले इलेक्शन से पहले PTI ने किताब लीक की थी, मैं आपको फैक्चुअली करेक्ट करना चाह रही हूँ। रेहाम खान साहिबा, ये PTI ने टीवी पे बैठ के लीक की। जी, फैसल वावडा साहब फरमाते हैं, ये बात करना चाहती हूँ कि अब आप ये बात कर रहे हैं, 2018 में किसी की जुर्रत नहीं थी मीडिया पे बात करने की। चले आगे, ये तो अब मैं वो बात नहीं करना चाहती। जी आगे। फैसल वावडा साहब फरमाते हैं कि इमरान खान साहिब को अपनों ने डसा, तो क्या वो जो सांप थे उनके साथ, आप उनको आइडेंटिफाई कर सकें जब आप उनके साथ थी? क्योंकि अब तो वाज़ेह नजर आ रहा है कि PTI में कितने इश्यूज बन गए हैं। देखिए, पहली बात यह है कि मैं इस वजह से इंटरव्यूज़ नहीं देती क्योंकि अगर तो आप पाकिस्तान के बारे में बात करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में इस वक्त क्या तूफान बदतमीज़ी हो रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन एक बात जो मैं 2018 में आपको करनी चाहिए थी, तब मीडिया में हिम्मत नहीं थी कि वो ये बात करते। तो आज जिस शख्स के बारे में आप बात करें उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाह रही। फैसल वाडा ने क्या कहा है, मैं टीवी नहीं देखती, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा है, लेकिन वो बहुत करीबी रहे और मुझे ये पता है कि उनकी उस वक्त जो एडवाइस थी फैसल भाई की, आपके लिए सवाल करते हैं कि आप, और ये सही है जी, आप माशाल्लाह जर्नलिस्ट भी रही हैं, आपने माशाल्लाह बुक भी लिखी, आपने फिल्म भी बनाई। अब आप बताएं कि आपका नया प्रोजेक्ट क्या आने वाला है, लाइक हम आपको किस तरह से देखेंगे और किस प्रोजेक्ट की हम उम्मीद करेंगे आपसे? देखिए, मैं तो जो कुछ भी कर रही होती हूँ मेरे तो सोशल मीडिया पे बड़ा वाज़ेह होता है। मीडिया पे जिस किस्म की जर्नलिज्म हो रही है, मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए इट्स नॉट कंड्यूसिव फॉर एनीथिंग, फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर प्रोडक्टिविटी। जिस राह पे मीडिया, नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया लगा हुआ है वो बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि सारा नैरेटिव एक शख्स के इर्द गिर्द क्यों रिवॉल्व कर रहा है। इसलिए क्योंकि मेरा ख्याल है कि SEO पे जो कुछ हुआ या सितंबर में जो इकोनॉमी ने पिकअप किया या मार्केट शेयर्स या मार्केट किस तरीके से इम्प्रूव हुई, उसके बारे में आप मीडिया बात नहीं करना चाहता। तो मेरे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़े हुए हैं। जहाँ जहाँ मैं काम करती हूँ, ख़वातीन के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं जो कि वैल्यू एडिशन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उसी के ऊपर मैं शो भी करती हूँ। मैं तो बात करना चाह रही हूँ बच्चों को रोजगार क्यों नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की आप अब अगर बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में जहां 11 साल PTI की हुकूमत रही है वहां नौकरियां अभी तक नहीं हैं। और पंजाब की अगर आप बात करें तो PMLN की यहाँ पे मुतवातर हुकूमत रही है, आपके केयर टेकर CM भी रहे हैं। और आज आप देखें तो बच्चे, आज एक गैस चेंबर है लाहौर, आज के दिन में गैस चेंबर लाहौर बना हुआ है बिकॉज ऑफ स्मॉग। ये हमारे इश्यूज हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, तो बेहतरीन आप काम करिए, जो ये तो काबिल तारीफ काम है। अच्छा, नहीं देखें आप तो ये मेरे लिए ये सियासत है। सही कह रही हैं। मेरे लिए ये सियासत है। पाकिस्तान की हम बात करते हैं, आपका सवाल ये है कि पाकिस्तान की हम बात करते हैं। पाकिस्तान की बात ये कि देखिए पाकिस्तान में सियासी टर्मोइल है, सियासी टर्मोइल रहेगा तो मईशत स्टेबल नहीं होगी, ये तो हकीकत है अपनी जगह। अब ये सियासी टर्मोइल क्यों है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसमें बुनियादी अगर कंट्रीब्यूटर है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। PTI में ये जो आपस की रिफ्ट चल रही है, आपने इसकी निशानदेही पहले भी की थी और अब ये खुल के सामने आ चुकी है। बुशरा बीबी अब बाहर आ चुकी हैं और ये कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी क़यादत करेंगी। आप लेगेसी की बात करती हैं, ख़ानदान की बात करें तो यहाँ भी यही होने जा रहा है। क्या आप भी समझती हैं यही होने जा रहा है, बुशरा बीबी लीड करेंगी PTI को, या फिर कोई उनके खिलाफ कोई मजीद रहनुमा उठेंगे? देखिए ज़ुहैब, मुझे नहीं लगता कि PMLN, PPP या PTI में कोई फ़र्क है। आप लोगों को अगर ये लगता है तो वो इसलिए लगता है क्योंकि प्रोपेगेंडा ऐसा किया गया है।
PTI में वही मौरूसियत है जो कि PMLN में या PPP में है, PTI में वही मामलात हैं कि वर्कर को पोजीशन नहीं मिलेगी जो PMLN और PPP में है। ये जो एक फ्यूडल या एक एलिटिस्ट अशरफिया वाली सोच जिसको कहते हैं, वो PTI में भी उतनी ही है जितनी PPP और PMLN में है। अब क्योंकि वाजे हो गया है तो अब मुझे ये कहने की ज़रूरत भी नहीं। जो लॉबीज़ की आप बात कर रहे हैं, ये जो धड़े होते हैं वो PTI में इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि PTI में डिसिप्लिन कभी पार्टी स्ट्रक्चर नहीं रहा, मतलब एक टॉप टियर एक सेकंड टियर नहीं रही। तो फैसल वाडा हो या कोई शाह महमूद कुरैशी हो, वो हमेशा बड़े इनसिक्योर रहते थे कि क्या करना है। वहाँ भी एक क्या कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा सिकफेंसी का और बहुत ज़्यादा चापलूसी का एक एनवायरनमेंट था, और जो कर लेता था वो कहीं ना कहीं पहुंच जाता था। इस वक्त जितने धड़े आपको PTI में नज़र आ रहे हैं वो सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वोट जिसके चेहरे पे या जिसके नाम पे लिया वो तो जेल में बंद है, वो तो डिस्क्वालिफाइड है। लेकिन कभी कोई पंजाब से निकल जाता है, कभी कोई KPA पहुंच जाता है, कभी कोई बहन अरेस्ट बड़ी खुशी खुशी दे रही होती है, कभी कोई घरेलू खातून जो आज तक हम नहीं, ये तो ना करें ना, खुशी खुशी तो कौन अरेस्ट होता है, खुशी खुशी कौन अरेस्ट होता है रेहान बीबी? ऐसे खुशी खुशी अरेस्ट तो नहीं होता कोई, बड़ी मुश्किल होती है अरेस्ट करके। मेरा ख्याल है जी, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में रिवाज ये है कि आप अरेस्ट होंगे तो आप लीडर बन जाएंगे, और अडियाला और लखपत की तो अरेस्ट आपने देखा ही है। हमें पता है कि किस किस्म की अरेस्ट होती हैं, और हमें ये भी पता है कि 2 दिन जब वो अरेस्ट में होते हैं, और अगर कहीं 1-2 दिन उस किस्म का माहौल बना दिया जाए कि जैसे जेल में होना चाहिए तो बड़ी तकलीफ होती है। तो हमने देखा है, जाहिर है ये डील जो अभी हुई है ये इसी के नतीजे में हुई है। तो हमें पता है, हमने जेल के हालात देखे हैं, जेल के खाने देखे हैं, हमें पता है कितने MPAs क्या क्या खुराकें। डील की आपने बात कर दी, डील डिनाई कर रहे हैं भाई वो PTI वाले तो डील के लफ्ज को डिनाई कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर डील होनी होती तो 9 माह पहले हो जाती। आप दें डिटेल्स, क्या है डिटेल्स आपके पास? देखिए, PTI तो ये भी कहता है कि सादगी का प्रचार भी करता है, हमने तो सादगी नहीं देखी। PTI तो ये भी कहता है कि वहाँ पे जमहूरियत है, हमने तो जमहूरियत नहीं देखी। तो जो कुछ मैंने आई विटनेस अकाउंट इसीलिए लिखा था क्योंकि देयर वाज नो डेमोक्रेसी, इट इज़ नो डिफरेंट। पाकिस्तान में तमाम जो पब्लिक है उसको हमें यही तो धोखा दिया गया कि कोई मिडिल क्लास की जमात आएगी। कौन मिडिल क्लास आपको दिखाई देता है? आपको इसमें पार्लियामेंट में जो बैठा हुआ है कौन लगता है कि मुस्तहक है? कोई आप जैसा शख्स, कोई लड़का, चले खवातीन को छोड़ दे, आप जैसा कोई लड़का नजर आता है आपको पार्लियामेंट में, या खुदा ना खास्ता PTI की सफ़ों में नहीं नजर आता? ये जो तूफान बदतमीजी है, ये जो आम PTI ने कर दिया, अब आपको ये एक तरीका राइज है जो कि बाकी पार्टीज में भी है। तो डील तो हुई है, डील तो बड़ी खुश उसलूबी से हुई है, बहुत प्यारे तरीके से हुई तो है। रेहान साहिबा, फिर क्या उस डील के नतीजे में खान साहिब बाहर आएंगे? डील पहले वाज़ेह करते हैं, यानी बुशरा बीबी जो जेल से बाहर आई हैं और अलीमा बीबी जो बाहर आई हैं, ये एक डील हुई है। बहरहाल आप ही करिए। ये 26 अमेंडमेंट के लिए मैं कैटेगोरिकली आपको बता रही हूँ कि प्रोपेगेंडा जो कुछ भी कहे, और PTI में अगर कोई क्वालिटी है जो बाकी पार्टीज में नहीं, वो ये है कि अपनी बुरे प्रोडक्ट को बड़ी अच्छी मार्केटिंग से बेचते हैं। हम सबको सीखना चाहिए, दे आर वेरी वेरी गुड एट मार्केटिंग। डील हुई है, 26 अमेंडमेंट के ऊपर डील हुई है, और डील ऐसे ही होती है, कोई इधर से थोड़ी सी बार्गेनिंग होती है, कोई उधर से। तो रेहान साहिबा, क्या 27वीं अमेंडमेंट पे खान साहिब बाहर आ जाएंगे डील करके? आपको ऐसा लगता है कि अगर 27वीं अमेंडमेंट करवानी है, 27th अमेंडमेंट, तो फिर उसमें भी डील होगी? आई थिंक 27th अमेंडमेंट का तो उन्होंने करेक्शन दे दी है। जो हुकूमती स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा है 27वीं अमेंडमेंट की अभी तक कोई ना मसवदा आया है, ना कोई ऐसी कोई पेशकश है, तो उसके बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए। ऑफ कोर्स दे कैन आल्सो टेक अ यू टर्न, लेकिन मेरा ख्याल है कि 26वीं अमेंडमेंट ही इतनी इम्पोर्टेंट थी कि जिस पे देखे ना, अब वो शख्स जो कि NRO नहीं दूंगा, NRO को कबूल कर बैठे हैं, NRO ही हुआ है ना ये। अगर कोई बुशरा बीबी अगर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल में खैबर पख्तूनख्वा जाती हैं, फिर अपने जो सीनियर, लेकिन वो तो एक फर्स्ट लेडी के प्रोटोकॉल्स भी होते हैं ना, कि आप जब एक फर्स्ट लेडी रह चुकी होती हैं, आप कोई गवर्नर रह चुकी हो, तो आपके प्रोटोकॉल्स होते हैं। जब भी आपने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है तो एक प्रोटोकॉल आपको अपने साथ लेके जाएगा, तो शायद उन्होंने भी उसी चीज़ का प्रोटोकॉल। देखिए ये बड़ी एक मासूम अवाम के, या क्या मैं कहूँ कि थोड़ा सा ये एक बहकावे में आप लोग आ जाते हैं। प्रोटोकॉल तब मिलता है जब प्रोटोकॉल मिलने का आशीर्वाद मिलता है। तो फिर इनकलाब वगैरह कहाँ गया फिर? वो देखिए, लोगों को लड़वा दिया, सड़कों पे जलाओ घेराव कर दिया, बच्चे पता नहीं कितने मुस्तकबिल उनका खराब हो गया, बहुत से जेलों में पड़े हैं, कुछ लग रहा है कि आर्मी अदालतों में जाएंगे मामलात।
تو وہ بچے کہاں پھر کس سے پوچھیں گے؟ وہ انقلاب کہاں گیا ان کا پھر؟ وہ زہیب یہ بات ہے کرنے والی. آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں میرے سامنے ایک شخص بیٹھے ہیں جن کو میں نے 9 مئی کے واقعات سے بچایا. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جیلوں میں وہ لوگ پڑے ہیں جو کہ کسی کا بہت زیادہ ٹک ٹاک فالوئنگ نہیں یا کسی کو یہ اشرفیہ کے سرکل سے وہ نہیں ہے. جو عام تندور پہ بیٹھا ہوا لڑکا تھا جس کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ استعمال ہوا وہ ابھی تک وہاں پہ ہے, وہ آرمی ایکٹ کی نظر ہو جائے گا. اور ان لوگوں کا کیا بنا؟ یہی تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں. انقلاب آپ کو صرف پشتون کا بچہ نظر آتا ہے کہ وہ آ کے جناح ایونیو پہ بلو ایریا میں آ کے وہ احتجاج کرے یا وہ لاہور تک آئے. آپ کو لیڈر نظر آیا؟ میں یہاں لاہور میں بیٹھی تھی, آپ کو لیڈر نظر آیا جس دن احتجاج کی؟ نہیں, بالکل نہیں نظر آیا. صحیح کہہ رہی ہیں آپ, نہیں نظر آیا. آپ کے لیے احتجاج کرتا ہے تو پھر کے پی کا جو بچہ ہے وہ بے روزگار کیوں ہے؟ وہ عمان میں کام کیوں کر رہا ہے؟ اس کی محبت کا اس طریقے سے ناجائز استعمال کیوں ہو رہا ہے؟ کہیں احتجاج کرنا ہوتا ہے, کہیں آپ کو بندے پورے کرنے ہوتے ہیں, آپ کے پی سے لوگوں کو لے کے آتے ہیں, لیکن آج کے پی میں وہ بے روزگار کیوں ہے؟ تو پھر یہ جب کہا جاتا ہے کہ خان کا طریقہ ہے کہ استعمال کر کے وہ چھوڑ, تو ایسا ہی طریقہ ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک کے اوپر بھی ہاتھ رکھا ہے دوسرے کے اوپر بھی استعمال کر کے چھوڑ دینا, یہی طریقہ کار ہے؟ لیکن تو ریحام صاحبہ کیا یہ عوام بے وقوف ہے کہ اس خان کے لیے بار بار باہر آتی ہے اور بار بار آ کے ڈنڈے کھاتی ہے, آنسو گیس لیتی ہے؟ اشرفیہ, میں پہلے زہیب کے سوال کا جواب دے دوں. اشرفیہ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو استعمال کرتی ہے. جو غریب شخص ہوتا ہے اس کو آپ ایک سرکس پرووائڈ کرتے ہیں, یہ روز کا ایک منجن. میں آپ کو کہہ رہی ہوں یہ بات ہے ہی نہیں. یہ جو باتیں چل رہی ہیں اس وقت جس کے اوپر سارے شوز چل رہے ہیں, 26ویں امینڈمنٹ ہو یا کورٹ میں کیا ہوا, یہ کون رہا ہوا یا توشہ خانہ ہوا, آپ یقین کریں میں نے بالکل فالو نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. دس از اے میڈیا سرکس. یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. ہمارا ایشو یہ ہے کہ سڑکوں پہ آپ لاہور چلے جائیں, پشاور چلے جائیں یا اسلام آباد کے پاش سیکٹرز میں چلے جائیں, چھوٹے بچے سڑکوں پہ رات کو ننگے پیر بھیک مانگ رہے ہیں. آپ کا ایشو یہ ہے کہ آپ کے باہر ملکوں میں بھی آپ کا بھکاری جا رہا ہے اور وہ وہاں سے بھیج رہے ہیں. رہی بات کہ کیا عوام بے وقوف ہے, عوام کو بے وقوف بنانا بڑا آسان ہے کیونکہ آپ اس کو ایکسس نہیں دیتے. آپ کیا عوام کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ یہ جو آپ کے لیڈرز ہیں ان میں سے کوئی ایک لیڈر ہے جو کبھی اپنے حلقے میں گیا ہو؟ آپ پی ٹی آئی کے لیڈر کی بات کرتے ہیں یا پی ایم ایل این کے لیڈر کی بات کرتے ہیں, پوچھیں نا ان سے یہ اپنے حلقوں میں گئے ہیں, ادھر کا پانی پیے؟ میں گئی ہوں نا, مجھے پتا ہے. آج بھی جو منسٹر بیٹھا ہے اور ان کے دور میں بھی جو منسٹر بیٹھا تھا وہ کبھی اپنے حلقے کا پانی اس نے نہیں پیا, اس کی رہائش وہاں نہیں ہے. کیا جو 5 حلقوں سے ریحام صاحبہ, وقت ہمارے پاس وقت کی قلت ہے, کبھی ہم کوشش کریں گے آپ کو مدعو کریں گے کہ ہمارے رہائش صحیح کہہ رہی ہیں. نہیں بالکل, عوام تو بالکل ڈپرائیوڈ ہیں, ان کو کوئی حقوق نہیں مل رہا ابھی تک. بیوقوف اس لیے ہے جی, عوام اس لیے بے وقوف ہے کیونکہ عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے میڈیا کے تھرو. بے وقوف اس پر مزید بھی ریحام صاحبہ بات کریں گے. وقت ہمارے پاس وقت کی قلت ہے, بریک لینا ہے. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. ہم آپ کو اسٹوڈیو میں کبھی مدعو کریں گے, کراچی آنا ہو تو ضرور ہمارے اسٹوڈیو میں شائن میں تو مزید ذرا ڈیٹیل میں بات ہوگی. تو ریحام خان صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. ہاں, لیکن میں چاہوں گی کہ یہ پالیٹکس میں آئیں بیکاز اس سے اچھی بات یہ ہوگی کہ یہ بہت سی چیزیں ایکسپیرینس کر چکی ہیں اور جس طرح سے ان کو لگتا ہے کہ جی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر روشنی ڈالی جائے, تو وہ جب ہمیں ایسے لیڈرز ملیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ جی اگر کے پی کی عوام اتنی بے وقوف ہے کہ وہ آئے دن بے وقوف بنتی جا رہی ہے تو کوئی تو آئے جو ان کے لیے آواز اٹھائے.